Okay. This is app.js. I am linking this file to my HTML file. This is an app. This app. What is this app? This is an app. This app is come from this folder. This app.js is file under this app folder, guys. Okay. App/app.js. This is a path. This is a path of our app.js. Similarly, we are injecting our submodules: home, login, register. These are our submodules. Similarly, we are adding this path to our HTML file. Okay, script source equal to, now I am injecting home module. Where is our home module? Under the app folder, then app home directory, home folder. Under home folder we have home.js. This is our sub module. I am injecting this path. Okay, I am injecting this path to our HTML file. So set path app. Okay, app/where it is under the home. Then under home, that home.js. Similarly, we are doing for login. Okay, script. Okay, script src equal to double quotes. Always keep double quotes for our HTML files or JavaScript files when we are setting a path where we are injecting our HTML files or JS files. Okay. Okay. Under the app, then what we are injecting? We are injecting login.js. Then under the login folder, then login.js. Okay. Similarly, we are creating for register module script under the script, then go to src equal to double quotes under app, under the register module. Okay, and the register module register.js. Okay, done. We are injecting all sub modules our HTML files. Okay, up to this, any doubts with the Harsha? Okay, any doubt, Harsha? Okay, what we are doing? We are injecting our sub modules to our HTML page. Okay. Okay. Now I am moving forward. Okay. I am moving forward and I am creating a header file. Okay. See, in my header HTML, there is no contents. Yes or no? In my header file, there is no contents. What is meaning of header? Header contains navigation bar. Under the navigation bar, we have nav items, home, login, registers. Okay, we will see how to create. Okay, go to Bootstrap, Google Bootstrap. Okay, Bootstrap. Get bootstrap.com. Okay, now we are creating a navigation bar. In short, header bar. Okay, come down. Basic examples. These are the templates by default providing a Bootstrap. So under this, I am using this one. Okay, guys. No, I am not this one. Okay, I am using this. Okay, inspect the source code. Use page source code. Okay, check where is our navigation bar start. See, I'm copying from this. I'm copying from this navigation bar. Okay, copy. See, under header.html there is no files. I am paste here.
Any paste. Okay, done. My job is done. Now what I am doing? What I am doing? I am injecting this header file to our index.html files. Okay, index.html file. Then how to inject the our header HTML to our index using ng include. Okay, using ng include, I am injecting my header to our HTML. Okay, div open close. Now use ng include, ng dash include double equal to, what is the format of double quotes, then single quotes. After double quotes, inject single quotes, double single quotes. Okay, and where is our header HTML? Where is our header HTML? Now I am setting a path for header HTML. Okay, then set the path of header HTML. Okay, where is it? Under app folder. Under app folder, there is a templates folder. Templates folder, and under templates folder, there is our header.html. Header.html. Okay, job done. Okay, check. Now we are checking whether our header HTML is coming or not. Okay. Save. Control save. Control save. Control S. Control S. Okay. Check whether it is running. So, what is the guys problem? I think Bootstrap CSS is ready. Under the app folder, we are adding all the stuffs. Bootstrap JS, Bootstrap and okay. Again run. What is the issue? View inspect. Why it is not coming? Check console. Okay. What is the error? Yeah, I am worried already. See, here view Bootstrap CSS. These are the files I am already added. Okay. ng include, Angular added. Okay. Wait, I am running through. I am running through Firefox. I am opening with Firefox. Okay. What is the problem? ng include. Check the spelling. ng include. ng include correct. App templates header.html. Path is correct, guys. Okay. Check now. Okay, this is my home navigation bar. All the step is added, but I don't want. I'm deleting some stuffs.
I don't want all the steps. Okay, I'm deleting drop down, guys. Where is my drop down? Okay, okay, I'm deleting drop down. I don't need. Okay, I'm deleting drop down again. Right. Okay, okay. I'm also deleting this one. Okay, okay. I don't want. I don't want this one. Okay, check. Control yes. Okay. Okay, home contact. Okay, my setup is that navigation bar is come. Now I'm doing routing, guys. Okay, for routing, what we are doing? We are using a UI router. Okay, we are downloading UI router, and here I injecting UI routers. UI router. This is my module, third party module. I injecting to app.js. Inject the module, then inject the path for our UI router. This is our path. This is my path for UI router. Injecting the module and assign a path for the injecting the JS file angular dot UI dot router JS path to our HTML file. Okay, we are injecting this file. Control yes. Okay, now in in header.html we are using a UI sref. What we are using? UI sref. Okay, UI sref. Okay, I don't need this. So using UI sref. Okay, for UI routing we are using UI slash sref equal to. Okay, Control X. First here, Control V. Our model is what is home. Okay, home. Then Control we are creating a login. Okay, next we are creating a register. Okay, remove this stuff. Okay, register and our login model, guys. Login. Okay, Control S. Okay, Control X. Aside this. Okay, okay. हर्षा, any problem? इतपर्यंत हो गया है? Are you understand? This? Okay. माझा हेडर रेडी झाला. हेडर मध्ये यूआय एसरेफ घेतलं. यूआय एसरेफ का घेतलं? कारण की मला यूआय राउटिंग यूज करायचं आहे. अँग्युलर यूआय राउटिंग यूज करतोय, त्यामुळे मी यूआय एसरेफ केलं. ओके, यूआय एसरेफ काय करतो? हा स्टेट घेतोय. स्टेट रेफरन्स. काय स्टेट रेफरन्स? होम. इथं काय स्टेट रेफरन्स घेतोय? लॉग इन. इथं काय घेतोय? रजिस्टर. ओके, आता हेडर रेडी झाला. आता राउटिंग कॉन्फिगरेशन करायचं आपल्याला. ते कुठं करणार? app.js मध्ये करणार. जेव्हा app.js मध्ये गेलो मी, इथं माझं युआर राउटर इंजेक्ट केलं आणि हे माझं सगळं राउटिंगचं. हे मी हा का ऑब्जेक्ट क्रिएट केला व्हेरिएबल. ओके, होमचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. त्यामध्ये बेस पाथ काय आपला app.templates. हे app.templates काय आहे? हा प्रत्येक पेजला कॉमन आहे का? हे इंडेक्स रजिस्टर पेज आहेत ना, ते टेम्पलेट्सच्या फोल्डरमध्ये आहेत. त्यामुळे बेस पाथ मी कॉन्स्टंट ॲज अ सेव्ह करून घेतलाय app.templates, जेणेकरून मला रिपीट नाही करायचा. ओनली आय एम युजिंग बेस पाथ. ह्या बेस पाथ मध्ये हा पाथ आहे.
ह्या पाथच्या मध्ये होम डॉट HTML, रजिस्टर डॉट HTML आणि लॉगिन डॉट HTML हे पाहत आहेत. ओके ओके. नॉर्मली जेव्हा UR राउटिंग करतो, आपलं UR राउटर जेव्हा ऍड्रेस बारला जाईन तेव्हा ऍड्रेस चेंज व्हायचा. होमला गेले की /home यायचं, लॉगिनला गेले की /login यायचं. पण इथं मी ॲज अ कॉन्स्टंट करतोय, ॲज अ कॉन्स्टंट इंडेक्स HTML ॲज अ कॉन्स्टंट करतोय. कुठलाही पॅरामीटर पास करत नाहीये, ओनली होम पास करतोय. इथनं फ्रंट एंड मधनं काय येते माझं, फ्रंट एंड मधनं ओनली कुठे माझं हेडर इथं येते. इथनं फ्रंट एंड मधलं मला फक्त काय येतं, होमला गेले की स्टेट रेफरन्स काय येतोय, होम. हा स्टेट रेफरन्स कुठे आला, app.js ला आला. ओके, app.js ला तो चेक करणार होम कुठे आहे, स्टेट प्रोव्हायडर स्टेट मध्ये आला होम स्टेट आलं. मग हा होम स्टेट काय करतोय, तो पास करतोय होम ऑब्जेक्ट. ओके, हा होम ऑब्जेक्ट काय करतोय, ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय व्हॅल्यूज आहेत, ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय आहेत, व्हेरिएबल मध्ये, होम ऑब्जेक्टच्या व्हेरिएबल मध्ये हा पाथ आहे, HTML चा पाथ आहे ॲज इट इज. ओके, अप टू दिस कळलं आजचं. ओके अप टू दिस ओके. ओके, आता रन करू. हेडर रेडी झाला. ओके, राउटिंगचं पाथ सगळं सेट केले मी, युआर राउटर इंजेक्ट केला. ओके, इंडेक्स मध्ये NG इन्क्लूड केलं. ओके, राहिलं काय, राहिलं एक UR राउटिंग, ड्यू UI व्ह्यू. ओके, ड्यू UI व्ह्यू. नॉर्मली NG राउटिंग मध्ये आपण काय करायचं, NGU आपण UR राउटिंग करतोय म्हणून UI व्ह्यू घेतोय. ओके, रन करू. आणि ही UR राउटिंगची लायब्ररी आपण ऍड केली, अँग्युलरची लायब्ररी ऍड केली. ओके, दोन्ही फाईल्स मी ऍड केल्या, AngularJS आणि UR राउटरची JS दोन्ही फाईल ऍड केल्या. ओके, NG इन्क्लूडनी काय घेतलं, हेडर घेतला माझा index.html ला. ओके, index.html ला घेतलं. नंतर काय घेतलं, UI काय करतो, जे काय HTML पेजेस आहेत त्या डायरेक्टरी मध्ये राउटिंग होणार, या ड्यू मध्ये येणार. लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज हे इथं डिस्प्ले होणार UI मध्ये. ओके ओके, रन करतो. ओके, आलं. ओके, माझं index.html आला. index.html मध्ये काय आलं, माझं हेडर आला. ओके, आता हेडर आला, आता रजिस्टरचा पेज आला पाहिजे, लॉगिनचा पेज आला पाहिजे. नेव्हिगेशन तर सेट केलंय, तर क्लिक करा होम वरती, बघा होमचं पेज येते का. ओके, आय एम क्लिक. ओके, होम पेज इज डिस्प्ले, क्लिक ऑन लॉगिन पेज इज डिस्प्ले, क्लिक ऑन रजिस्टर पेज इज डिस्प्ले. ओके, झाला रन. Are you understand? Any doubt? काय काय झालं कळलं हर्षा, काय काय केलं सांग. एक्सप्लेन, काय काय केलं सांग मला इन शॉर्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला हेडर घ्यायचा आहे, हेडर तयार करून घेतला. ओके, कुठं तयार करून घेतला, हेडर साईडला टेम्पलेट्स मध्ये हेडर क्रिएट केला आणि तो इंडेक्स मध्ये इन्क्लूड केला युजिंग NG इन्क्लूडनी. ओके ओके, इन्क्लूड केला. आता आपल्याला UR राउटिंग करायचं आहे. UR राउटिंग साठी आपल्याला मॉडेल डाउनलोड केलंय आपण, कुठलं, Angular-UI-router. ओके, ही ज्या स्क्रिप्ट लायब्ररी आहे ती index.html ला इन्क्लूड केली. कशी इन्क्लूड केली, स्क्रिप्ट सोर्स बावर कंपोनंट्स UR राउटर रिलीज हा पाथ Angular UR राउटर JS चा देऊन टाकला. हा दिल्यानंतर काय केलं, app.js मध्ये UR राउटरचा पाथ
डिपेंडन्सी देऊन टाकली. हे मॉड्यूल आहे ना, मॉड्यूल डाउनलोड केलं आणि डिपेंडन्सी देऊन टाकली. ओके. प्लस मी काय केलं, कॉन्फिगर करून घेतले, राऊट सगळे कॉन्फिगर करून घेतले. कसे कॉन्फिगर गेले, जेव्हा हेडर डॉट HTML मधनं हेडर मधनं जेव्हा आपण होमवरती क्लिक करणार, कुठं क्लिक करणार, होमवरती जेव्हा क्लिक करणार, ओके, हे होम पेज आलं पाहिजे. ते केव्हा येईन, होम पेज केव्हा येईन, जेव्हा होमवरती क्लिक करणार. हो, हा होम मग काय करणार, हा स्टेट पास करणार. काय स्टेट पास करणार, होम. काय आहे, होम. हा स्टेट कुठे जाणार, app.js ला जाणार. app.js ला कुठे जाणार, इथं स्टेटला येणार, होम. होमला काय पास करतो तो, होम ऑब्जेक्ट पास करतोय. ह्या होम ऑब्जेक्ट मध्ये काय करतोय तो पास, ओनली हा पास करतोय index.html. ओके. कुठलं टेम्पलेट URL पास करतोय, बेस पाथ प्लस होमचं. होमचं टेम्पलेट कुठे आहे, अंडर द ऍप फोल्डर, अंडर द टेम्पलेट फोल्डर प्लस देर इज अ home.html. कुठं आहे, इथं होम फोल्डर आहे. होम फोल्डर मध्ये टेम्पलेट फोल्डर आहे. टेम्पलेट मध्ये कुठलं पाहिजे, होम HTML. जेव्हा होमवरती क्लिक करणार, हा पाथ रन होणार. हा HTML पेज कुठून येणार, ऍप टेम्पलेट्स म्हणून हा होम HTML रन होणार. पण कुठं रन होणार तो, UI मध्ये. अँग्युलर UI राउटर आपण जेव्हा यूज करणार, तेव्हा आपण काय यूज करायचं, डायरेक्ट टू डिस्प्ले द पेज. UI जे काही पेज असणार ते इथं रेंडर होणार, ते सगळे इथं रेंडर होणार UI मध्ये. ओके. ओके, आज मी स्टॉप करतो. ओके, प्रॅक्टिस कर. ओके, सेम क्रिएट कर, सेम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर घ्या. ओके, आणि हेडर चेंज करा. हेडर चेंज करा. हेडर मध्ये वेगवेगळे नाव द्या. तुमच्या प्रोजेक्ट, तुमचा वेबसाईट चालू करा. ओके, तुमच्या वेबसाईट मधले कुठले कुठले, होम, अबाउट, सर्व्हिस आणि कॉन्टॅक्ट, हे पेज ऍड करा इथं फक्त. ओके, हे ऍड केल्यानंतर ना सर कॉलम यूज करून मीन्स मला काय कळलं नाही, हर्षा काय म्हणतीस. सर कॉलम यूज करून दाखवा ना प्लीज. कॉलम म्हणजे बुस्ट्रॅपचं का, ओके ओके ओके. तुला कशात कॉलम पाहिजे, आता होम वरती केलं की इथं तुला जे काही पाहिजे, तुला कंटेंट, होमचे कंटेंट तू इथं लिही. काय पाहिजे, ड्यू ओके, क्लास ओके, कॉलम ओके, एक्सेस 12 घेऊ. ओके, 12 घेतला. 12 मध्ये काय घेऊ मी, हेडर घेतो. परत 3चा कॉलम घेतो मी, ड्यू क्लास ड्यू क्लास कॉलम स्पेस एक्सेस. कितीचा घेऊ, 3चा घेऊ. 3चा घेतला. ओके, ड्यू ओके. 12 म्हणजे 3 घेतो. 3चे कॉलम 3 घेतो. कॉपी, कंट्रोल V. ओके, ह्याच्यामध्ये मी काय देतो, एक H1 मध्ये काय देतो, H1 घेतो, फर्स्ट कॉलम ओके. कॉपी करतो, सेम कॉपी, आणि हे काय करतो, पेस्ट. हे काय करतो, पेस्ट. हे काय करतो मी तर, सेकंड. ओके, हा काय, थर्ड. ओके, सेव्ह करायचं, कंट्रोल एस सेव्ह. ओके, या इंडेक्स पेजला. ओके, रन करू मी फाईल, कंट्रोल-S सेव्ह झाली. ऑलरेडी रनच्या स्टेटमध्ये आहे. ओनली रिफ्रेश करा. रिफ्रेश केली, होमवरती लिहिलेत ना, होमवरती जावा.
आले first column, second column, third column. Okay, just wait, home. Okay, we have to put h1. Okay, shift control x, paste केलं, delete, h1 tag घ्या, paste, control v, third column. जे काय लिहायचंय तुम्हाला कुठल्या मॉड्यूलचं कुठल्या पेजचं ते सगळं रिलेटेड पेजचं जे काय तुम्हाला कंटेंट लिहायचे ते सगळे होमचे कंटेंट होम मध्ये लिहा. ओके, हेडरचे लॉगिनचे कंटेंट लॉगिन पेज करायचं, लॉगिनचं पेज इथं क्रिएट करा. रजिस्टरचं पेज करायचं, रजिस्टरचा फॉर्म इथं क्रिएट करा आणि लिहा. ओके, रन करू, रिफ्रेश करू. ओके, रिफ्रेश, होमच्या कंटेंट मध्ये जावा. आले होम पेज मध्ये 3 कॉलम घेतले, ड्यू कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके, इथं पण रिफ्रेश करून बघा. ओके, एरर होत नाहीये, सम इश्यूज आर देयर. ओके, आला होम वरती या, आले थर्ड कॉलम. ओके, रिलेटेड पेज, into respective पेज. ओके, जे काय तुमच्या रिलेटेड पेज कंटेंट आहे त्या पेज मध्ये तुम्ही टाका फक्त एकदाच. ओके, तो ऑटोमॅटिक इथं रेंडर येतोय बघा. रजिस्टरचा पेज आलं, रजिस्टरचा फॉर्म क्रिएट करा आणि टाका इथं. लॉगिनचा फॉर्म क्रिएट करा आणि टाका इथं. ओके, ओके हर्षा. ओके, स्टॉप करू. ओके, व्हिडिओ अपलोड करतो मी थोड्याच वेळात आणि कोड बी अपलोड करतो. ओके, टुमॉरो ऑल्सो, ठेवू का उद्या क्लास also class only through online okay. Okay, same time inform to all and also told to pay dues. Okay, okay, thank you Harsha, thank you Harsha. Stop recording.